Gurave Gaurachandaya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. First of all, I offer pranams to our Gurudev, from Vishnupad Sri Srimad Bhagavatam Narayana Goswami Maharaj. В первую очередь я предлагаю поклоны моему Гурудеву, он Вишнупаду, что Паршат Шримад Бхагаватам Нараяна Госвами Маharaj. All devotees, thank you for coming. Всем преданным, спасибо, что пришли. Our two special guests, Двум особым гостям, please don't leave. пожалуйста, не убегайте, не уходите. So, last few days we're discussing 10th canto of the Srimad Bhagavatam Mahapuran. Последние несколько дней мы обсуждаем 10-ю песнь Шримад Бхагаватам Махапурана. So second last question, second last chapter of the 10th canto, Pariksit Maharaj asks a question to Sukadeva Gosvami. И во второй части последней главы Сукадева Госвами, Парикшит Махарадж начал задавать вопросы Сукадеву Госвами. No? Sometimes it sees the atheists or the materialists seem very happy, Иногда атеисты и материалисты, они выглядят очень счастливыми, very successful, они очень успешны, some good reputation, хорошая репутация, some material opulence. материальное величие. Many times it appears the devotees do not have that good fortune. И иногда выглядит так, что преданные, у них нет такой благой удачи. So generally those who worship the demigods or worship someone else, they have material opulence and happiness, but it seems sometimes the devotees do not have that. И обычно выглядит так, что те люди, которые поклоняются полубогам или кому-то еще, они обладают вот этим материальным величием, а преданные как будто бы нет. This Bhagavatam spoken to Pariksit Maharaj by Sukadeva Goswami to Pariksit Maharaj at the time of Pariksit Maharaj's death. Этот Бхагаватам, он был произнесен Сукадевом Госвами Парикшиту Махараджу во время того, как Парикшит Махарадж был готов умереть. What would you do if you had 7 days to live? Что бы вы делали, если бы вам осталось 7 дней жить? What would you hear about? О чем бы вы слушали? What would you think about? О чем бы вы думали? What would you meditate on? На что бы вы медитировали? So actually we will all die in 7 days. На самом деле мы все умрем в один из 7 дней. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, like this. In 7 days we will all die. Понедельник, вторник, среда, четверг, в один из 7 дней мы все умрем. So, one should try to remember Krishna at the time of death. Человек должен постараться помнить о Кришне в момент смерти. Etava Sankhya Yogabhyam Swadharma Parinistaya Janma Pumsam Parolabhya Antenarayan Smriti. The perfection of yoga, perfection of philosophy, the perfection of all one's materialistic duties, Совершенство йоги, совершенство философии, совершенство обязанностей. the perfection of anyone who has accepted a material body in this world. Совершенство любого, кто принял материальное тело в этом мире. Antenarayana Smriti, at the time of death to remember Lord Narayana, Lord Krishna. Это в момент смерти помните о Господе Нараяне, Господе Кришне. So how to remember Krishna? Hear this Bhagavatam. И как помните о Кришне, это описано здесь в Бхагаватам. So Sukadeva Pariksit Maharaj asked a nice question. Парикшит Махарадж задал хороший вопрос. Those who do no spiritual life or some mixed spiritual life seem sometimes very happy. Тот, кто совершает духовную жизнь, занимается духовной жизнью или какой-нибудь смешанной духовной жизнью, он выглядит очень счастливым. And sometimes devotees of Krishna experience unhappiness in their family life, disease or death of relatives, poverty. Иногда преданные, они испытывают несчастье в семейной жизни, умирают родственники, бедность приходит. Right, Vijaya? Да, Джай? She has many friends who are drinking, smoking, but they have good family lives, everything very nice. У нее очень много друзей, которые пьют и курят, но у них хорошая семейная жизнь, все замечательно. And sometimes seems devotees are not very successful materially. Why is that? Но иногда выглядит так, как будто бы преданные не особо материально успешны. Почему так? So, Sukadeva Goswami explains. Так Сукадева Госвами объясняет. The worship in this world of different
saints, of different processes, of different demigods, no? They all have some connection with material nature. Поклонение в этом мире разным святым, разным полубогам, у этого всего есть определенная материальная природа. For example, Lord Shiva, Например, Господь Шива. no? His personal energy is this material world. Его личная энергия это этот материальный мир. So he's very intimately connected with his world. Поэтому он очень близко связан с этим материальным миром. Therefore, their worship is materialistic, therefore the followers of those religions easily attain some material benefits. Их поклонение материалистично, поэтому те, кто поклоняются, соответственно, вот этим полубогам, легко достигают материальных вещей. But Harihi Nirguna Shakshat Purusha Prakita Param Sasarvatrik Upadrishta Tatvajan Nirguna Bhuvet. But Krishna has no connection with this material world. Но у Кришны нет никакой связи с этим материальным миром. Right? She was talking about goodness, passion, and ignorance. Она Right? рассказывала о благости, страсти и невежестве. But Harihi Nirguna Shakshat, but Krishna has no contact with these three modes of nature. Но у Кришны нет связи с этими тремя гунами материальной природы. He is called Nirgun Purush, the transcendental personality. Он называется Ниргуна Пуруша, то есть трансцендентная личность. For example, people worship different political leaders Например, люди поклоняются разным политическим лидерам, because they have material bodies, no? потому что у них есть материальные тела. Therefore, they give some result in this world. Поэтому они могут дать какой-то результат в этом мире. But Krishna has no material form, Но у Кришны нет материальной формы. no contact with Prakriti, material nature. Нет связи с Пракрити, с материальной природой. Therefore, he never gives a material result to the devotees. Поэтому он никогда не дает материальный результат преданным. Okay. Even though he sees everything, Даже несмотря на то, что он видит все, he is present within every atom of creation, он присутствует в каждом атоме творения, still Krishna have no connection with it. все-таки у Кришны нет связи с этим. So by worshipping Krishna, one also becomes transcendental to material nature. И когда кто-то поклоняется Кришне, он также становится трансцендентным к этой материальной природе. Okay, so Sukadeva Gosvami says, Сукадева Госвами говорит: O king, «О царь, your grandfather Yudhisthira Maharaj твой дедушка Юдхиштхира Махарадж asked Krishna the same question. задал Кришне тот же самый вопрос. Have you heard of Yudhisthira Maharaj? Вы слышали о Юдхиштхире Махараджа? Have you heard of Bhagavad Gita? Слышали о Бхагавад-гите? Yes. No. Oh, he said No? no. Anyway. Okay, so Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjuna. Кришна рассказал Бхагавад-гите Арджуне. Arjuna's older brother was Yudhisthira Maharaj. Арджуна был старшим братом Юдхиштхира Махараджа. This Yudhisthira Maharaj was the grandfather of Pariksit, who was hearing these topics. Юдхиштхира был дедушкой Парикшита, который слушал вот эти темы. So Yudhisthira Maharaj asked Krishna the same question. Юдхиштхира Махарадж задал Кришне Арджуна. Юдхиштхира Махарадж Asked Krishna. задал Кришне тот же самый вопрос. The materialists are very happy and successful. Sometimes the devotees are not. Why is that so? Материалисты, они выглядят успешными, а преданные нет. Почему так? So Krishna explained about his own worship. И Кришна объяснил, в общем, что происходит, когда мы поклоняемся. Yasyaham anugrahanami harisya tatanam sane tato danam tejati asya swajana dukitam. No? Krishna said himself, no? Кришна сам сказал: When I give mercy to someone, that person loses everything they have. когда я проявляю свою милость, этот человек теряет все, что он имеет. I take away all his wealth. Я забираю все его богатства. One name of Krishna is Hari. Одно из имен Кришны — Хари. Hari means to steal. Хари означает воровать. So if Krishna gives mercy to someone, he steals away their wealth. Поэтому если Кришна кому-то дает милость, он забирает его богатство. Then what happens? И что же тогда происходит? That person's all family members, friends and relatives reject him. Все родственники и вся семья этого человека его отвергает. Then that person has no friends, no relatives, no affection, no distraction in this world. Therefore, they can fully meditate on Krishna.
И этот человек, у него нет ни друзей, ни родственников, ни семьи, никакого богатства в этом мире, и он может полностью сосредоточиться и медитировать на Кришну. What's the lady's name? Как вас зовут? Как вас зовут, девушка? А? Елена. Елена and Leonid. Елена is girl, Leonid. Okay, Lena, does that sound very cruel of Krishna? Елена, как вы считаете, это звучит очень жестоко со стороны Кришны? Right? When you have money, everyone asks, how are you? Когда, I don't know, for everybody it's different. Right. But when you have money, generally, everyone asks, how are you? Но когда у вас есть деньги, он говорит, все обычно спрашивают, как у вас дела. But when you have no money, everyone asks, who are you? Right? Но когда у вас нет денег, все спрашивают, кто ты такой. Right? Before Vijaya, very beautiful, very successful, very wealthy, right? Да, до этого Виджая была очень красивой, очень успешной. Да? Now now husband left you, А теперь муж оставил, relatives hate you, родственники ненавидят. you lost your job, Всё, right? потеряла работу, да? So that is Krishna's mercy. Это милость Кришны. In this way, Krishna causes his devotee to suffer one distress after another. И из-за этого Кришна создает для своих преданных, заставляет их страдать, иметь одно страдание за другим. No, very hard to understand the affection of Krishna. Очень сложно понять любовь к Кришне. No, for example, Yudhishthira Maharaj, Например, Юдхиштхира Махарадж. he was king of the earth, Он был царем всей планеты Земля. so powerful brothers, beautiful wife, Такие могущественные братья, прекрасная жена. but in 1 second he lost everything. Но за одну секунду он все потерял. He went to he went to the forest just wearing the clothes on his back. Он отправился в лес, ничего не имея за спиной. So this does not mean Krishna does not love the devotee. This means Krishna has special affection for them. Это не значит, что Кришна не любит своих преданных. Это значит, что у него есть особенная любовь к ним. No, just like an affectionate father. Как любящий отец. Maybe he's very strict on his son or Может быть, daughter. он очень строг по отношению к своему сыну или дочери. Even though the child wants to play and enjoy, the affectionate father disciplines the child and makes him go to school. Несмотря на то, что ребенок хочет наслаждаться и играть, отец, в общем, принуждает ребенка следовать дисциплине и идти в школу. Even though the child cannot understand the affection of the parent, that parent is said to have genuine affection for their children. Несмотря на то, что ребенок, возможно, не понимает вот этой любви отца, отец, он очень щедро дает эту любовь. Okay. Therefore, the suffering of a devotee, this is considered special mercy of Krishna. Поэтому страдания преданных, они считаются особой милостью Кришны. Okay, Achyuta, understand? Что ты понимаешь? Понимаю, но у меня вопросы. I understand, but I have a question about Okay, maybe you hear it all, then you ask the question. Ладно, может быть, ты все сейчас послушаешь, потом задашь вопрос. Okay, keep your question carefully. No? Свой вопрос держи помню. Okay, so because the devotees are the object of Krishna's affection, their suffering is never too extreme. Из-за того, что преданные, они испытывают эту любовь к Кришне, их страдания никогда не бывают слишком сильными. No, the non-devotee suffers and the devotee suffers. Is it the same? Когда непреданные страдают и преданные страдают, это одно и то же? Is the beating from an enemy the same as a beating from a mother? Never. Когда тебя бьет враг и когда тебя бьет мать, одно ли это и то же? Конечно, нет. One is like poison, one is like nectar. Одно из этого подобно яду, другое нектару. Okay, so when Krishna gives some special mercy, he destroys all the material desires of the devotee. Когда Кришна дает особую милость, он уничтожает все материальные желания преданных. Then that person becomes frustrated. И тогда этот человек, он расстраивается. No, all his attempts to make money fail. Все его попытки заработать деньги проваливаются. Then he makes friends with other bomjas, they are called the devotees. И он заводит дружбу с другими бомжами, которых зовут преданными. This is how Krishna pushes people towards the association of his devotees. Это то, как Кришна подталкивает людей к общению со своими преданными. Many examples we see like this, many examples. Очень много таких примеров мы видим. I heard a story of Bhakti Daita Madhav Maharaj. Я слышала историю Бхактидайта Мадхава Махараджа.
he would used to go collecting from very wealthy persons. Он обычно ходил, собирал деньги от очень богатых людей. Now, Bhakti Saranga Goswami, he would collect truckloads and truckloads of rice, vegetables. Он собирал грузовики, в общем, грузовики риса и овощей. He was very tall. Он был очень высокий. So one day in Bombay, he went to the factory of a very wealthy materialist. И однажды в Бомбее он пришел на фабрику очень богатого материалиста. So when he came to the office, the manager saw him. Oh, okay, give him 5 rupees. I have no time. И когда вот этот руководитель увидел его, он сказал: хорошо, дайте ему 5 рублей, у меня нет времени. Maharaj said, I'd not come here for 5 rupees. No. Махарадж сказал: я сюда не за 5 рупиями пришел. I have some instructions for you. У меня есть некоторые наставления для вас Spiritual life. о духовной жизни. No, I have no time. Give him 10 rupees and tell him to go like this. Руководитель говорит: да нет, у меня нет времени, просто дайте ему 10 рупий, пусть уходит. I not come here for 10 rupees. I come here to talk to you. I'm very busy. 20 rupees, please. You just leave me. Он говорил: я сюда не за 10 рупиями пришел. Хорошо, 20 рупий, просто оставьте меня в покое. So Maharaj took the 20 rupees and went away. Ладно, Махарадж взял 20 рупий и ушел. But next year he came back to the same factory. На следующий год он пришел на ту же самую фабрику. Then that factory was closed. Но эта фабрика была закрыта. So this manager had like 10-15 telephones. Yes, hello, yes, very good. Hello, like В this. прошлый раз у этого руководителя у него было как 10-15 телефонов. Он по очереди брал: да, хорошо, он ничего не занят был. So when Maharaj came next year, whole factory was closed. Когда Махарадж пришел на следующий год, вся фабрика была закрыта. Everything finished. Все было закончено. Then he saw one bombs, really. И он увидел одного настоящего бомжа. That bombs was picking up, bits of newspaper, bits of cloth. Этот бомж собирал кусочки газеты, кусочки ткани. Then Maharaj went to that bombs. What happened to this factory? Last year I came, it was so busy. What happened? И Махарадж подошел и спросил: что случилось с этой фабрикой? В прошлый раз я приходил, и тут кипела работа, а сейчас? Then Maharaj was surprised because these bombs was the same manager that he met 1 year before. И Махарадж тогда был очень удивлен, потому что вот этот бомж, это был тот самый руководитель, которого он встретил 1 год назад. Then Maharaj said to the bombs, now you have little time to hear about Krishna. И Махарадж сказал этому бомжу: теперь я смотрю, у тебя есть немножко времени послушать о Кришне. Then bombs, yes, now I am completely free. Бомж сказал: да, теперь я полностью свободен. So you please tell me what you want to tell me. Поэтому, пожалуйста, расскажи мне, что ты мне хотел сказать. So many examples like that. И очень много таких примеров. Very often people have so many distractions for spiritual life. Очень часто людей есть очень много отвлекающих моментов, того, что отвлекает от духовной So жизни. Krishna takes away those distractions, that is His mercy. In this way He helps the devotee enter into spiritual life. И Кришна забирает вот это, то, что отвлекает преданных от духовной жизни, и это Его милость, которую Он дает в духовной жизни. Okay, so Krishna says, Кришна говорит: okay, I am very difficult to worship. мне очень сложно поклоняться. Oho mamsu duradhyayam hityana bhajatejana. I am very difficult to worship, therefore the general people avoid me. Мне очень сложно поклоняться, поэтому обычные люди меня избегают. And instead they worship other deities who are easy to satisfy. И вместо этого, вместо меня они поклоняются другим божествам, которые легко No, удовлетворить. people worship Jesus and all that. Why? Give me. Shiva, Durga, Ganesh. Люди поклоняются Иисусу, Шиве, Дурге и Ганеше. Почему? Потому что одна молитва: дай мне, It seems very quickly they get result, it seems. И выглядит так, как будто бы они очень быстро получают результат. So Krishna said, I am difficult to worship. Кришна говорит: вот мне очень сложно To поклоняться. worship Krishna properly, so many things we have to give up, no? Потому что, чтобы поклоняться Кришне правильно, нам надо оставить очень много разных вещей. Chicken, beer, Курицу, пиво, prostitutes, проституток. all these things which are very dear to people in this world. Girlfriends, prostitutes, same thing. Девушек, в общем, подружек, проституток, одно и то же. В общем, все разные вещи, которые очень дороги людям в этом мире. Only difference, you have to pay a prostitute. Разница просто в том, что проституткам надо We платить. not accept wife, who are they chasing? Prostitutes, girlfriends. Если они не принимают жену, за какими они бегают? Просто за другими So to девушками. worship Krishna, have to give up all these bad habits, no? И для того, чтобы поклоняться Кришне, нужно оставить все эти плохие Wake up привычки. early, do Gayatri.
вставать рано, вставать гайдры, Ekadasi, many things are there. кадыши следовать. So most people, no thank you. Поэтому большинство говорит мне спасибо. I'm happy doing what I'm doing. Я очень счастлив тем, что у меня есть. Therefore, the less intelligent people avoid worship of Krishna. Поэтому недостаточно разумные люди, они избегают служения And they Кришне. worship demigods who are easy to please and who give material results very quickly. И они поклоняются полубогам, которых легко удовлетворить и которые дают материальные результаты очень быстро. But the problem is, the demigods not understand whether the demigods not consider what they are giving, this is good for the devotee or bad for their devotee. Но проблема в том, что полубоги, они, когда дают, не разбирают, хорошо это для его преданного или плохо. No, just like, what's her name again? Как вас зовут? Shambhala. Imagine your daughter said, "Mother, I want a cigarette." Представьте, чем вам дочка скажет: мама, я хочу сигарету, Mother, я хочу vodka. я хочу водку. Would you give? Дадите? Нет, конечно. Of course Why not. not? Почему нет? Because affectionate mother can understand this is no benefit to the child. Потому что любящая мать может понять, что в этом нет блага для ребенка. So people want material things, they worship demigods. Люди хотят материальных вещей, они поклоняются полубогам. But demigods not think whether this is good or bad for the person. Но полубоги, они не думают, хорошо это или плохо для того, кто просит. The demigods give material opulences very quickly. Поэтому полубоги, они дают материальное богатство очень быстро. But those people become very proud, very arrogant, and very disrespectful. И эти люди, они становятся очень гордые, очень такие напыщенные и пренебрежительно относятся к другим. Sometimes they attack the very demigod who gave these benedictions. И иногда они даже начинают нападать на тех полубогов, которые дали им благословение. Like one time there was a mouse. Как однажды была мышка. Mishka was being harassed by a cat. За мышкой гонялась кошка. Koshka, that's right. And he went to Gurudev. Gurudev, this Koshka always trying to finish me. И эта Please bless me. мышка пришла к Гурудеву. Гурудев, пожалуйста, эта кошка все время пытается меня прикончить. So Gurudev blessed him, he became a Koshka. Пожалуйста, благослови меня. Гурудев благословил, хорошо, стань кошкой. So for a few days he was very happy. И несколько дней эта мышка, бывшая мышка, была очень счастлива, стала кошкой. But after some days, one dog was after him always. Но через несколько дней за ней начала гоняться собака. So the Koshka went back to Gurudev. Gurudev, this dog is always after me. И после этого кошка вернулась к Гурудеву. Гурудев, эта собака постоянно за мной гонится. So Gurudev blessed him, he became a sabaka. Гурудев благословил, он стал собакой. For a few days he was very happy. Но несколько дней был очень счастлив. But in the forest outside this village was a tiger, always trying to eat the dogs. Но в лесу снаружи деревни был тигр, который всегда пытался съесть собак. Whenever they catch some tiger and look in his stomach, there's always like 5-6 dogs there. In India anyway. И в Индии, когда они ловят тигров, в общем, смотрят, потом в желудке у этих тигров 5-6 собак всегда. Tiger's very good. Тигр So- очень хороший. He said this tiger is always harassing. So Gurudev blessed him, he became a tiger. И эта собака пришла к Гурудеву. Гурудев меняется, одно этот тигр постоянно гонится, хорошо благословляя, станет тигром. Then Gurudev left. Then the tiger began looking at Gurudev. И вот этот новоиспеченный тигр начал смотреть на Гурудева. A bit like Sadhu Maharaj, like nice and fat. А этот гуру, он был как Саду Махарадж, So he began- толстый. Tiger began licking his lips to eat him. Тигр начал облизываться, хотел его съесть. Then Guru became angry. You rascal! Again become a mouse. И гуру, он разозлился. Ты негодяй, стань снова мышкой. So Krishna said, people avoid me because I am difficult to worship. И Кришна говорит, люди меня избегают, потому что мне очень сложно поклоняться. So out of laziness or foolishness, they worship others И из своей лени или глупости они поклоняются другим. who quickly give material results, Тем, кто быстро дает материальные результаты. but that material result have side effect of pride, arrogance, selfishness, Вот этот, too much lust. вот эти материальные результаты, они имеют побочный эффект, который заключается в гордости, вожделении, напыщенности. I read, I think 80 or 90% of people were more happy before they won lottery.
Я читал, что 80 или 90% людей были больше счастливы до того, как выиграли в лотерею. Right? Imagine if Devi won $1 million, right? Представьте, если Дэви выиграет в $1 миллион. What would happen? Что с тобой случится? All relatives ringing up. Все родственники начнут звонить. What name before? Devi. Dasha. Даша. Oh, Dasha, I love you. Remember me? О, Даша, я тебя люблю, ты меня помнишь? When you were small, you used to be in my lap. Когда ты была маленькая, обычно у меня на коленях сидела. All relatives come towards you like a magnet. Все родственники к тебе слетятся, подобно как на магнит. Honeydeev's on the phone. Be careful. You need some stones to save you. Харидев будет звонить тебе по телефону. Осторожно, тебе срочно нужны камни астрологические для того, чтобы сохранить это богатство. Many boys will be coming. Devi, I love you. No. Очень много парней начнут любить. I could not understand how much I loved you until you won lotteries. О, Дэви, я так тебя люблю. Я не понимал, насколько я тебя люблю до того, как ты выиграл в лотерею. Balaram's На телефоне там. many problems come. Очень много проблем придет. Tax people come, police come, criminals come, many problems. Налоговики придут, полиция придет, очень много разных людей. And generally foolish people, what they do is spend all their money on alcohol, drugs, women, or gambling, all these things. А обычно люди на что вообще деньги тратят? На алкоголь, на женщин, на игру в азартные игры, на все эти вещи. So Krishna explains all this. Krishna was explaining all this to Yudhisthira Maharaj. Кришна объяснял все это Юдхиштире Махараджу. Okay, so the demigods are quick to curse and quick to give blessings. Полубоги, они очень быстро проклинают и очень быстро дают благословение. But Krishna is not like that. Но Кришна не такой. Okay, he's a little more difficult to attain. Его немножко сложнее получить. Okay, so what is the proof of this? Krishna telling one story. В доказательство Кришна рассказывает одну историю. And Sukadeva repeating this story to Pariksit Maharaj. И Шукадева, он повторяет эту историю Парикшиту Махараджу. Okay, so once there was a great demon named Brika. Однажды был великий демон, которого звали Брика. So, by good luck, he had the good fortune to meet the great saint Narad Muni on the street. И по своей благой удаче он встретил одного святого Нарада Муни на улице. So, especially in Vedic culture, three main persons are there: Brahma, Shiva, and Vishnu. В особенности в ведической культуре есть три главных личности: Брахма, Шива и Вишну. So Brika asked, of these three, who is the easiest to please, the quickest to make happy? И Брика спросил, из этих трех, кого проще всего удовлетворить, сделать счастливым? Like to make a child pleased is very easy. You just give one toffee like this, they become your best friend, right? И, например, ребенка очень легко удовлетворить, дай ему просто конфетку, и все, они будут очень счастливы. So who is the easiest to please? Он твоим лучшим другом будет. Так кого же проще всего удовлетворить? The Narad said Shiva is the easiest to please. И Нарада сказал, Шиву легче всего удовлетворить. By seeing the devotee's good quality, he becomes quickly happy, but by seeing any fault, he becomes very angry quickly also. Когда он видит хорошие качества в преданном, он очень быстро становится он очень быстро счастливым становится, удовлетворяется. Но когда он видит какие-то плохие качества, он очень быстро гневается. Therefore, before many demons worship Shiva, Поэтому раньше очень многие демоны поклонялись Шиве. like Banasur. Как Банасура. Shiva blessed him with benediction of having 1,000 hands. Шива благословил его на то, чтобы у него было 1000 рук. When Shiva would dance, he would play the mridanga with 1,000 hands. Когда Шива танцевал, он играл на мриданге 1000 рук. Yes, not like her, Как она. right? Right. So he pleased Lord Shiva. И он удовлетворил Господа Шиву. So also Ravan pleased Lord Shiva. Также Раван удовлетворил Господа Шиву. Okay. So Shiva gave them so much mercy, so much material benedictions. Шива дал ему очень много милости, очень много материальных благословений. Right? Shiva is so generous. Шива очень щедр. He gives something, but he not think afterwards this may even give me problems. Шива дает благословение, но он не думает даже о том, что, возможно, после этого у меня будет самого проблема. So in North India, it's 4 special holy places.
В Северной Индии есть 4 особых святых места. Right? Kedarnath, Badrinath, and what are the other one? Кетанат, Баринат, какой еще? Помните? Kedarnath, Badrinath. Yeah, I cannot remember. Terrible. Я не помню, как точно. So, Kedarnath is the place of Lord Shiva. Кетанат — это место Господа Шивы. No, Bhaktivinoda Thakur's name before was Kedarnath. Right? Имя Бхактивинода Такура до этого было раньше было Кетанат. So that holy place which belongs to Lord Shiva, that is called Kedarnath. То место, которое принадлежит Господу Шиве, называется Кетанат. So the demon went to this holy place. И демон, он отправился в это святое место. And he was worshipping Lord Shiva. И он поклонялся Господу Шиве. Because he was a demon, his worship was also quite demonic. Из-за того, что он был демоном, его поклонение также было достаточно демоничным. Many demonic people worship whoever their god, or what they call God, or what they call demigod, by sacrificing animals. Очень многие демоны, они поклоняются тому, кого они считают Богом или полубогом, тем, что они производят жертвоприношение животных. So this demon was cutting off the meat of his own body and putting that in the sacrificial fire. И этот демон отрезал куски мяса от своего собственного тела и ложил в огонь для жертвоприношения. So even after cutting all the meat off his body, Shiva had not appeared before him. И даже после того, как он отрезал все куски мяса со своего тела, Шива не появился перед ним. Он думал, What doing? что ты делаешь? It's good to see your absorption in topics of Krishna. Я рад видеть твою погруженность в Кришну. So for 6 days he was cutting off his meat and putting in the fire. 6 days. Yes. И на протяжении 6 дней он отрезал от себя куски плоти и бросал их в огонь. But still, Lord Shiva had not appeared before him. Но все же Господь Шива не явился перед ним. Finally, on the 7th day, he became very upset. В конце концов, на 7-й день он очень сильно расстроился. He took bath in the river there. Принял омовение там в реке. He grabbed his own hair. Схватил свои собственные волосы. He went to cut off his own head and offer that to Shiva in the fire. И собирался отрезать свою собственную голову для того, чтобы предложить ее в огонь Шиве. I mean, how much foolish, no? Представьте, насколько глупо. So Shiva came out of the fire. Don't kill yourself. И Шива вышел из огня. Нет, не убивай себя. No? Shiva was very effulgent. Шива, он был очень взволнован. And Shiva grabbed both his arms. Сияющий. Shiva grabbed both his arms so the demon could not kill himself. И Шива схватил обе его руки для того, чтобы тот не смог его убить. Okay. Себя убить. When Shiva touched Brikasura, the demon, all his body became normal again. И когда Шива коснулся демона Брикасуры, все его тело снова стало нормальным. Okay. So Shiva said, "My dear friend, Шива сказал: мой дорогой друг, please stop. пожалуйста, остановись. Don't kill yourself. Не убивай себя. Whatever you want, I will give you. Что бы ты ни захотел, я тебе дам. You have given your body great suffering Ты свое тело даешь ему, в общем, огромные страдания. for no reason, Причиняешь себе. unnecessarily." Без какой-либо причины. Okay, good. Хорошо. No. I'm happy if someone just gives some water to me. Я счастлив уже тем, что кто-то дает мне просто воду. No, Shiva called Asuto is very easy to satisfy. Шива называет Ашватош, то есть тот, кого очень легко удовлетворить. Therefore, we worship Shiva, we worship him with flowers and things which were useless for Krishna's service. И мы ему поклоняемся водой и теми вещами, которые бесполезны для служения Кришне. Hibiscus, datura. Хибискус, татура. Гибискус, гибискус, цветы, да, татура это наркотик. You know what is datura? I heard before, I didn't test single. Thank God. So these flowers and things you cannot use for Krishna's service, but you can use for Shiva's service. Вот эти цветы и вещи, которые бесполезны для служения Кришне, мы используем их для служения. Yes, datura is very strong drug. Для служения Шиве. Татура это очень сильный наркотик. When I was in India, I heard a story. Когда я был в Индии, я слышал историю. 2 tourists in Goa. Датура на Гоа. 2 tourists. 2 туриста, они были на Гоа. Right? They both took datura. И оба приняли датуру. One went mad Один с ума сошел and killed someone in a chai shop. и убил кого-то в чайном магазине. And he went to jail.
и попал в тюрьму. And the second tourist, А второй турист 6 months later, he opened his eyes. через полгода открыл свои глаза. He was 2,000 kilometers in South India with no clothes on. Он был на 2000 километров на Южной Индии без одежды. Understand? For 6 months, you have no idea what he's doing and walking around naked around India. То есть, понимаете, да, полгода он понятия не имел, что он делает, просто ходил повсюду голый. Right. Ready, Devi? Want some? Ты хочешь? So people worship Shiva by giving him these things. И люди поклоняются Шиве, предлагаем им такие вещи. So he's very satisfied just by water, by datura, just by all these very simple things. И он может быть, он очень сильно удовлетворен, когда ему предлагают просто воду, просто датуру, какие-то такие простые вещи. Gurudev told a story. There was one man who was worshipping Shiva. Гурудев, он рассказывал историю. Был один человек, который поклонялся Шиве. After like some days, still he had not seen the Lord. И через несколько дней он все еще не встретил Господа. So above the deity of Shiva was some like golden bell or something. И рядом с божеством Шивы было что-то типа золотого колокольчика. So he wanted to steal that bell, so at least he gets some benefit of coming to the temple. И тогда он хотел украсть этот колокольчик, чтобы хотя бы какое-то благо получить от того, что он пришел в храм. But he could not reach the bell, so he had to stand on the deity of Shiva to reach the bell. И он не мог дотянуться до колокольчика, поэтому ему пришлось встать на божество Шивы для того, чтобы дотянуться до колокольчика. So Shiva was very happy with him. А Шива был очень удовлетворенным. He manifested from the deity. И он проявился из божества. I'm very happy. Я очень счастлив. Everyone comes here, just gives me a glass of water, some leaves. Все приходят сюда просто чтобы дать мне стакан воды или листики положить мне на голову. You were the first person who gave themselves to me. А ты первый человек, который себя мне отдал. Right, so you can imagine how simple is Shiva. How simple. Представьте, насколько прост Шива. So Shiva said, someone who gives me a glass of water, I'm happy by that. No? И Шива говорит, тот, кто просто предлагает мне стакан воды, я уже счастлив этим. So what benediction you want? Так какое же ты хочешь благословение? Yes, those two non-devotees are there, but anything you cannot speak. Потому что когда двое не преданы, здесь уже много очень не можешь что сказать. Очень много вещей нельзя говорить. Trivika Maharaj said, Harikatha is only with devotees, not with non-devotees. Трикра Махарадж говорил, что Харикатха только с преданными, не с преданными нельзя. Right, so when Shiva came, he came with his wife, Parvati. И когда Шива пришел, он пришел со своей женой Парвати, Maya. с Майей. So, Frikasura. He was Трикасура. looking at Parvati, so beautiful. Трикасура пустил слюну, смотрел на Парвати, она была так прекрасна. And he thought, why this Baba needs such a beautiful wife? No benefit. No? Баба. Yes. И он подумал, почему этой бабе нужен... Why? Бабе. И он подумал, почему этому баба нужна, бабе нужна такая прекрасная жена. Control yourself. This is Malati's golden translation. Самый лучший перевод Малати. He thought, this guy have no clothes, no house, why he needs such a nice wife? Он сказал, у этого человека нет ни жены, ничего, нет одежды, зачем ему такая прекрасная жена? So the demon thought, if I can kill this Shiva, then I can get this woman as my wife. И демон подумал, если я смогу убить вот этого Шиву, то я смогу получить эту женщину как свою жену. So Brikasura said, I want the benediction, anyone I touch on the head, they will be burned to ashes. И Бритасура попросил благословения, чтобы любой, к чьей голове я прикоснусь, этот человек сгорел бы дотла. Shiva was not happy, И Шива не был счастлив. but still he said, Om, Но все же он сказал «Ом». like you give milk to a snake. То же самое, что давать молоко змеям. Immediately, Brikasura put out his hand to touch Shiva on the head. И тут же Брикасура, он потянулся своей рукой для того, чтобы коснуться головы Шивы. Then Shiva became afraid, И Шива испугался and he began to run. и побежал. The demon pursued him, Вот этот демон погнался за ним. and Shiva ran away, far away. И от Шивы он убегал очень далеко. Shiva was full of fear, full of Шива fear. был наполнен страхом. Okay.
He ran as far as the coverings of the universe. Он пробежал за покрытие Вселенной, за оболочки Вселенной. Then what happened? И In the что Muki? тогда произошло на Дамуке? Check on your phone, see what's happening. Проверь, посмотри на свой телефон, что All the там. demigods could also not do anything Все полубоги также ничего не могли сделать. because Brikasur would finish them. So all other demigods also afraid. Все полубоги, они также очень боялись, потому что Брикасура мог их прикончить тоже, поэтому они не вмешивались. So finally, Lord Shiva reached the abode of Vaikuntha. И в конце концов Господь Шива, он достиг Вайкунтхи, Okay, where the supreme Lord Narayana lives. там, где живет Верховный Господь Нараяна. Okay, one who goes there never returns. Тот, кто туда попадает, никогда не возвращается. And Shiva finally crying, Narayan, Narayan, save me, save me. И Шива наконец начал кричать: Нараян, Нараян, спаси меня, плакать. Krishna could also understand Shiva's problem. Кришна также смог понять проблему Шивы. So Krishna, by his mystic power, took the form of a small brahmachari. И Кришна своей мистической энергией принял форму юного брахмачари. Chanting mala, Он воспевал Амали, some deer skin, у него была оленья шкура. no. So, and in his hand, Krishna was holding some kush grass. И в своей руке Кришна держал траву куша. Okay, so when the demons saw Krishna, he became very attracted because Krishna was very effulgent. Когда демоны увидели Кришну, они были очень привлечены, потому что Кришна был очень сияющим. But the demon could not understand this was Narayana in disguise. Но демон не мог понять, что это был сам Нараяна под прикрытием, в общем, скрытым. So Lord Narayana says, Господь Нараяна сказал: O son of Sakuni, «О, сын Шакуни, you are a great person. ты великая личность, You have done wonderful austerities. ты совершил великие аскезы. Certainly you deserve the respectful greeting of a brahmachari like myself. 100% ты заслуживаешь... Concentrate, Thomas. Sit properly. Krishna spoke very sweetly. Кришна говорил очень сладостно. O son of Sakuni, «О, сын Шакуни, you have done great ты austerities. совершил великие аскезы. I'm very fortunate to meet you. Я очень удачлив, что я тебя встретил. So please, why you are so tired? И скажи мне, почему ты настолько устал? Why have you run such a great distance? Почему ты столько пробежал? For 1 minute you rest here. На минутку здесь отдохни. After all, this body fulfills all desires. Потому что и после всего этого тело удовлетворит твои желания. Oh, great personality, please tell us what is your intention. О, великая личность, пожалуйста, расскажи нам, в общем, что тебя тревожит. If you think we are qualified to hear. Конечно, если ты считаешь, что мы квалифицированы для того, чтобы слушать. If you take my help, definitely you will fulfill all your desires. Если ты примешь мою помощь, то ты гарантированно исполнишь все свои желания. Krishna's words were like nectar, right? Слова Кришны были подобны нектару. So when the demon heard that, all his tiredness went away. И когда демон это все услышал, вся его усталость прошла. So Krishna heard everything. Кришна все слышал. Then Krishna said, I think you cannot believe Lord Shiva at all. И Кришна сказал: я думаю, ты вообще не можешь верить Господу Шиве. Shiva had been cursed by Daksha. Шиву же проклял Дакша. He is always surrounded by ghosts and witches. Его все время окружают призраки и ведьмы. Means Shiva had been cursed to become like a ghost. Имеется в виду то, что Шива был проклят стать подобным призраку. Guru Maharaj said, how you can believe Shiva? Look at him. Гуру Махарадж говорил: как ты можешь верить Шиве? Посмотри на него. No clothes, Одежды нет, always mad, всегда сумасшедший, living in crematorium. живет в крематории. How you can believe a fellow like that? Как ты можешь такому парню верить вообще? Like if some bombs tells you I'm a millionaire, no one believes. No? Как, например, если какой-то бомж будет вам говорить: да я миллионер, вы ему не поверите. Look at Shiva, he has no house, no possessions, Посмотрите на Шиву, у него ни дома нет, ни положения, no decorations, no normal ornaments. никаких украшений. I would not have any faith in him at all.
Я вот бы ему не верил. Okay. Just to see, you should put your hand on your own head to test. Чтобы проверить, ты просто можешь свою собственную руку себе на голову положить, чтобы проверить. And if nothing happens to you, then you can kill Shiva easily. И если с тобой же ничего не случится, ты сможешь легко убить Шиву. Bewildered by Krishna's charming words, the demon put his hand on his head and died. И охмеленный словами Шивы, словами Кришны, этот демон положил себе руку на голову и умер. So when the demon was dead, all demigods cried, "Good one, Harasho." И когда этот демон умер, все полубоги начали кричать. And from the higher planets, they threw flowers onto Krishna. И с райских планет они кидали цветы в Кришну. Ой, Шиву. Нет, So, Krishna then... What? Кришна. Then Krishna said, "Oh, just see, Mahadev, how this wicked man has been killed by his own sinful activities." И они говорили: о Махадев, смотри, как глупый человек может быть убит своими собственными грехами. How can one attain success if he offends great personalities? Как кто-то может добиться успеха, если он оскорбляет великую личность? So Krishna is the direct absolute truth, Кришна — это непосредственная истина, the supreme soul. верховная душа. He is possessed of inconceivable potencies. Он обладает непостижимыми энергиями. Anyone who hears this pastime of Krishna's saving Lord Shiva will become free from all enemies and from the cycle of birth and death. Все, кто услышит эту лилу о том, как Кришна спас Господа Шиву, они освободятся от всех врагов и рождения и смерти. Okay, so just this is the difference, no? Вот такова разница. The demigods give something, but often that is the cause of trouble for themselves and for the worshippers. Полубоги, они могут что-то дать, но обычно это причиняет проблемы им самим и тем, кто поклоняется. Krishna may not give very quickly, Кришна, может быть, не дает так быстро, but when he gives something, that is always free from fault. но когда он что-то дает, это всегда свободно от недостатков. So why Krishna gives distress to the devotees sometimes? Why Vijaya? Так почему же Кришна иногда приносит несчастье, дает несчастье преданным Виджая? That is his mercy. Это его милость. Just like when the doctor puts some ointment on an infected eye, at first you feel some pain, but afterwards you feel great happiness. Как, например, когда доктор, он наносит какое-то лекарство на зараженный глаз, сначала это приносит боль, но потом дает счастье. Okay, so by giving suffering to the devotee, Krishna protects the confidentiality of devotion. И когда Кришна дает страдания преданным, таким образом он защищает, защищает чистоту преданности. Is the real glories of devotion you get a lot of money, get a nice wife, or become very healthy? This is not the real glories of devotion. Является ли это истинной славой преданности, когда у тебя очень, появляется огромное количество денег, прекрасная, красивая жена и очень все остальное? Нет, это не является истинной славой преданности. So by giving suffering to the devotee, Krishna protects devotion. И когда Кришна дает страдания преданным, это защищает преданность. A second cause, he not gives disturbance to the non-devotees. Вторая причина в том состоит, чтобы не давать, чтобы те не получали, не страдали от непреданных. Right? Krishna does not want to cause disruption or disturbance to others. Кришна не хочет причинять какие-то беспокойства другим. And thirdly, he increases the eagerness of the devotee, the dependency of the devotee. И третье, он увеличивает жадность преданных. Right? If devotee was very happy with so many wives and children and everything, then they could not do bhajan with sincerity. Если бы преданные, они были очень счастливы с огромным количеством жен и всего остального, то они бы не особо погружались в баджан. Do you think if Devi won lottery, she'd still come for class? Как вы думаете, если бы Деви выиграла в лотерею, она все еще пришла на лекцию? Devi, Деви. if you won $1 million, would you ever bother coming to India again? Если бы у тебя был $1 миллион, ты бы напряглась поехать в Индию снова? Huh? If Balaram had wife and children, do you think he'd ever care about Vrindavan?
Если бы у Баларама была прекрасная жена и дети, что он вообще бы подумал бы о Вриндаване? You would forget everything. Бы все забыл обо всем. So these are 3 reasons Krishna gives suffering to the devotee. И по этим 3 причинам Кришна дает страдания преданным. What are they in Mukhi for $10? А какие это были страдания Индумуки за $10? Slava Boga. To protect the confidentiality of devotion. Чтобы защитить конфиденциальность преданности. Right? When the non-devotees see the Vaishnavas. Когда непреданные видят вайшнавов. Ha! He's also poor, he also have many problems, he also have many diseases. У него тоже очень много проблем, он тоже бедный, у него тоже много болезней. What's the whole use and whole life? Hare Krishna, and courtesy and not eating chicken? No benefit. Так в чем же толк от того, что он всю жизнь Харе Кришна, не ест курицу, седут и кашу? So Krishna deceives the non-devotees. Таким образом Кришна обманывает непреданных. Protects the glories of his Vaishnavas. Защищает славу своих вайшнавов. Just like you have a lot of money, you don't show outside so nicely, right? Например, если у вас очень много денег, вы особо-то это не показываете, не правда? So Krishna protects the integrity of devotion. Таким образом, Кришна защищает преданность, чистоту преданности. And increases the enthusiasm of the Vaishnava for sadhana. И увеличивает энтузиазм вайшнавов для того, чтобы они совершали садхану баджану. Okay, so try to remember this Vijaya. Постарайся помнить об этом Виджая. What is Krishna's mercy? Что является милостью Кришны? Does not mean success in material life. Это не значит успех в материальной жизни. Krishna's mercy is non-material. Милость Кришны, она не материальна. Many people not understand this. No? Многие люди не понимают этого. Some trouble comes, Какие-то проблемы приходят, they take Ladu Gopal and throw him in the river. No? они берут Лада Копала и выбрасывают в реку. Guru Maharaj said like that. Some problem, they take Ladu Gopal. Мany Many years I worship you, no benefit. No? Некоторые проблемы приходят, они берут Лада Копала и выбрасывают в реку. То есть очень много лет я тебе поклонялся, и толку от этого нет никакого. Guru Maharaj said, because devotion is transcendental, you cannot see the results. Гуру Махараджа говорит, что из-за того, что преданность трансцендентна, вы не можете увидеть результаты. What has devotion given you, Devi? Деви, что тебе дала преданность? Any husband, Мужа, children, детей, money, деньги, career, карьеру, nice clothes. хорошую одежду. What has devotion given you? Что тебе преданность дала? You cannot see it, no? Не можешь ты это увидеть, Because it's transcendental. потому что это трансцендентно. No. So one time some disciples came to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Однажды ученики пришли к Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру. Gurudev, we are in this mission 20 years, but we have not achieved anything. Гурудев, We have nothing to show for it. мы в этой миссии 20 лет, но мы ничего не достигли, нам нечего показать. Then Prabhupada thought carefully for a long time. И Прабхупада, он думал очень внимательно на протяжении долгого времени. He said, very good, keep going. Он сказал, очень хорошо, продолжайте. Because devotee prays, Nadanam nasundarim kavitam vajagadisha kamaye mama janmani jamitswari bhavadat bhakti ahoiti toyam. Oh, Jagadish, I do not want money, wealth, name or fame or liberation, I just want your seva. Потому что преданные, они вот так молятся, о Джагадиш, я не хочу ни денег, ни славы, ни женщин. Все, что я хочу, это просто служить тебе. Okay, so that someone has nothing to show after so many years, this is a good sign. Поэтому, если у кого-то нет ничего, что он может показать через много лет, это очень хороший признак. Right? Да? Devi, convinced? Ты подтверждаешь? Not convinced too much. Не особо ты подтверждаешь. No. Убеждена. What did one time when I first came to Gurudev, I remember. Я когда первый раз встретил Гурудева, первый день, я помню. Someone was showing him pieces of stones and things they'd taken from Samadhi of Govinda Maharaj. Кто-то показывал ему куски, камни и какие-то куски, которые они взяли с самадхи Говинда Махараджа. Then Gurudev became very angry. Гурудев очень I разозлился. never took anything from my Gurudev. Я никогда ничего не брал от своего Гурудева. I only took his moods. Я брал только его настроение. You cannot see moods, right? Но вы не можете увидеть настроение. Shraddha, Шрадха. Ruchi, Bhav, Prema. You cannot see it Вы не можете это увидеть, because transcendental thing. потому что это трансцендентная вещь. Therefore, many materialists not understand devotion.
Поэтому многие материалисты, они не понимают Right? преданности. They say, oh, what are you doing, Devi? You are beautiful, young. Они говорят: о, Дэвид, что ты делаешь? Ты же молодая, красивая. You should enjoy life. Наслаждайся жизнью. Get a few boyfriends. Найди себе парней, Earn money. зарабатывай деньги. Enjoy, enjoy. Why are you wasting your life in this Hari Ram, Hare Krishna? Наслаждайся, наслаждайся. Что ты тратишь свою жизнь на этот хрена? Right? Because to them it seems you are wasting your life, Потому right? что для них это выглядит так, как будто бы ты What are you doing? тратишь попусту. Что ты делаешь? Sitting, chanting, hearing, Сидишь, воспеваешь, слушаешь, worshipping. поклоняешься. So they think you are wasting your life. Поэтому они думают, что ты тратишь свою жизнь Because попусту. they only look, they're materialists only look material things. Потому что материалисты, они смотрят только на материальные вещи. But after passing Krishna's examination, devotee gets great wealth, great opulence. Но после того, как преданный проходит через экзамен Кришны, он получает огромное богатство. When he knows they will not be affected by it. Когда Кришна знает, что на преданного это не повлияет, Like Prahlad, Dhruva, как Прохлада и Друва, they suffered a little bit, они страдали немного, but then they became kings of the earth. Right? но в конце они стали царями всей Друва, планеты Земля. Prahlad, Друва, Прохлада, Yudhisthira, Draupadi, Юдхиштхира, Драупади, right? Even Sudama Vipra. даже Судама, Випра. In the end, his palace was even more than Krishna's in Dwarka. В конце концов, его дворец стал даже больше, чем у Кришны в Двараке. Such opulence he achieved. Такого богатства он достиг. But Krishna may not give that in the beginning because that will cause bewilderment to the devotee. Но Кришна не мог дать этого в самом начале, потому что это бы стало причиной замешательства преданных. Many times we see neophyte devotee get some wealth, they forget their bhajan, they forget everything. Очень часто мы видим, что когда преданные неофиты, они получают богатство, они забывают обо всем. But when mature, unlimited wealth never disturbs them. Но когда они созревают, неважно, даже если у них появляется безграничное богатство, они никогда не Like Didi, побеспокоятся. anything she wants, ding, like magic. Диди, like magic. неважно, что бы она ни захотела, подобно магии, сразу все появляется. Right? Anything. Что угодно. A few $1 million from Mayapur, ding, Несколько миллионов долларов на Майпур. come from where? Who knows where? Come. Откуда появилось, кто знает? Because she's not bewildered by that. Потому что она не будет от этого Right? испытывать толку. David knew Bhagavan would give her a few million, she'd start chanting 64 rounds a day. Если бы Дэвид знала, что Бхагаван даст ей несколько миллионов долларов, она бы уже 64 круга давно успевала. And as soon as you get it, you forget everything. Но как только ты это получишь, ты о нем забудешь. Chivaka Maharaj said, most ladies, Hare Krishna, why? Just for husband. Трибхи Махарадж говорил, что женщины в основном Харе Кришна успевают для чего, чтобы просто Is it true, Nitya мужа получить. Это правда, Трибхи? Для мужа. Это And правда? as soon as they get husband, they put the bead bag on the wall. They А forget it. как только они получают мужа, они свои четки вешают на крючок. Not just women, also many men. Не только женщины, но также большинство Radharaman from мужчин. Kemarova, Радхарамана с Кемерово, например. Tamal Krishna from America. Тамал Кришна в Америке. Some woman, something, they forget bhajan also. Появляется женщина, что-то появляется, они забывают про баджан. It's Krishna's mercy on us. Это милость Кришны для нас. No good wife, no money, nothing, they can little have some chance for bhajan. Ни хорошей жены, ни денег, ничего, тогда есть шанс, что будешь хороший баджан. Okay, Devi, so being ugly is a benediction. Хорошо, Дэвид, что быть страшным — это благословение. Being ugly, poor, uneducated, this is Krishna's mercy on you. Быть страшный, бедный и необразованный — это милость Кришны для тебя. But many people not understand. Но многие люди этого не понимают. So even Pariksit Maharaj bewildered, no? So he asked this question to Sukadeva Gosvami. Даже Парикшит Махараджа был сбит с толка, поэтому он задавал эти вопросы Сукадеву Госвами. So one time Guru Maharaj said, one time Yudhisthira Maharaj asked Krishna for 3 benedictions. Two benedictions. Гуру Махарадж рассказывал, что однажды Кришна попросил у Юдхиштхира Махарадж попросил у Кришны 3 благословения. I want to marry the most attractive woman in the world. Я хочу жениться на самой привлекательной женщине в этом мире. Who was that? Кто это была? Draupadi. And I want to be king of the earth planet. И я хочу быть царем планеты Земля. So Krishna was amazed. Кришна Yudhisthira, you are asking for such material things?
Кришна был поражен. Юдхиштира, ты просишь о таких материальных вещах? Then Yudhishthira said, yes, Krishna, the materialists fear to worship you because they think you take away everything. Юдхиштира сказал, да, Кришна, потому что материалисты думают, они боятся поклоняться тебе, потому что боятся, что ты заберешь все их материальные богатства. I want to show, no, by worshiping Krishna you get everything also. Но я хочу показать, что нет, благодаря служению Кришне ты все получаешь So наоборот. when mature, Krishna definitely give, but when that not cause disturbance to your devotion. Поэтому, когда вы созреваете, Кришна 100% дает. Но это будет случиться тогда, когда это не будет беспокоить вашу Go душу. Premanandi! She always does that every Она всегда вот time. так пугается, честно. So tomorrow we're going to where? Завтра куда мы идем? Huh? Столбы. What time? Во сколько? Huh? Babushka, what time? В 10 там надо быть. We will be 10 there. Where? Столбас. Столбы. We don't know how to get there. А во сколько им надо выйти? Думаю, Oh, you know, right? right? Okay, 10 o'clock, don't be late. Ладно, 10 часов, не опаздывайте. You coming, Debbie? Ты пойдешь? Too busy earning money. Слишком занята, деньги зарабатываешь. Right? Да? If I will go to Irkutsk, I need to do something now. Okay, fair enough. Ладно. Хорошо. Go Premanandi! What is wrong with this? Что не так? Haribol. Any question? Вопросы какие-то есть? Lal Mohan, where's your wife? Где ваша жена? Учится, диплом пишет. Видишь, она учится, вот она сидит. Here. He was saying he's studying, making diploma, but everybody says she's here. See how quickly he lied? Видишь, как быстро он врет? Okay, try to come tomorrow, it'll be nice. No? Ладно, постарайтесь завтра прийти, будет хорошо. Okay, we'll have a little short program because today we had program at lunch. Ладно, у нас сегодня немножко короткая программа, потому что днем у нас была программа утром. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Bol. What's for lunch tomorrow? Что завтра на обед?